Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala an-nuril mubin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Min kitab Fathul Qadir Mujib fi syarh al-Fath at-Takrib li Abi Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim Muhammad al-Ghazi rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumina wa bi'ulumika wa bi'ulumi salihin fid darain ila qawlihi faslun fi ahkamil udhiyah bi dhammil hamzati fil ashhar hafi wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yawma 'idin nahri وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية إلا بالنذر ويجزئ فيها الجذع من الضأن وهو ما له سنة وطعن نون في الثانية ما له سنة وطعن في الثانية والثاني من المعز وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة والثاني من الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة والثاني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة وتجزئ البدنة عن 7 اشتركوا في التضحية بها وتجزئ البقرة عن 7 كذلك وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي أفضل من مشاركته في بعير أفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم و40 وفي بعض النسخ و4 لا تجزئ في الضحايا أحدها العوراء البين الظاهر عورها وإن بقيت الحدقة في الأصح والثاني العرجاء البين عرجها ولو كان حصول العرج لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها والثالث المريضة البين مرضها ولا يضر يسير هذه الأمور والرابع العجفاء وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها ويجزئ الخصي أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرني إن لم يؤثر في اللحم ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسمى بالجلحاء ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها ولا المخلوق كل الأذن ولا بعضها kulli mana ada al-maqtu'atu kullah ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن ولا المقطوعة الذنب ولا بعضها ويدخل وقت الذبح للأضحية من وقت صلاة العيد أي عيد النحر وعبارة الروضة وأصلها يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين انتهى يستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهي الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة ويستحب عند الذبح 5 أشياء أحدها التسمية فيقول الذابح بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن الرحيم فلو لم يسمي حل المذبوح والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يجمع بين اسم الله واسم رسوله والثالث استقبال القبلة بالذبيحة أي يوجه الذابح مذبحها للقبلة ويتوجه هو أيضا والرابع التكبير أي قبل التسمية وبعدها 3 كما قال الماوردي والخامس الدعاء بالقبول فيقول الذابح اللهم هذه منك وإليك فتقبل أي هذه الأضحية نعمة منك علي وتقربت بها إليك فتقبلها مني ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها فلو أخره فتلف لزمه ضمانه ويأكل من الأضحية المتطوع بها 3 من على الجديد أما 3 فقيل يتصدق بهما ورجحه النووي في تصحيح التنبيه وقيل يهدي ثلثا للمسلمين الأغنياء ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها
ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين ولا يبيع أن يحرم على المضحي بيع شيء من الأضحية أي من لحمها أو شعرها أو جلدها ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا ويدعم حتما من الأضحية المتطوع بها الفقراء والمساكين والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحي بأكلها فإنه يسن له ذلك وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب بالتضحية بالجميع وتصدق بالبعض. فصل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-udhiyah. Subhanallah, ini mendekati Idul Adha, babnya bab udhiyah ya. Faslun fi ahkamil udhiyah bidammil hamzah udhiyah fil ashhar ya. Jadi menurut bahasa yang lebih masyhur adalah udhiyah. Jelas ya? Wahiyya ismun lima yudhbah. Apa itu udhiyah? Ismun, nama. Ismun, nama atau bahasa. Lima yudhbah, untuk ma, hewan yang yudhbah di apa? Disembelih. Minan na'am, daripada binatang ternak. Apa na'am itu? Na'am itu onta, kambing dan sapi. Kuda tidak termasuk na'am ya. Yauma Idin Nahr, di hari raya Nahr, Idul Adha, wa ayyami tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi binatang yang disembelih yaitu binatang ternak. Na'am, ayam apa termasuk na'am? Tidak. Orang-orang Arab tidak menyebut na'am kecuali apa? Onta, sapi dan kambing. Disebut bahimatul an'am. Disebut bahimatul an'am. Di Al-Quran disebut sebagai bahimatul an'am. Ayam enggak masuk ya. Bebek enggak masuk. Jelas ya? Apalagi di sana mungkin enggak ada ternak ayam wala ternak bebek. Ya ada ayam. Ayam ada. Cuma tidak sebanyak kambing ya, tidak sebanyak orang sana areanya panas ya, apalagi bebek yang suka air ya, tidak nyaman di sana, terlalu panas. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Udhiyah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya jika ditinggalkan hukumnya apa? Makruh. Pemahamannya orang Jawa, kalau sudah pernah kurban sekali dianggap sudah apa? Dianggap sudah apa? Sudah selesai. Jadi kayak akikah gitu ya. Saya sudah pernah kurban loh, kok saya sudah pernah kurban. Kurban itu bukan pernah, tapi apa? Tiap tahun.
Jelas ya? Paham? Kurban itu tiap tahun, bukan pernah. Paham ya? Bagi yang mampu. Kalau dia tidak kurban makruh. Jadi orang-orang yang mampu ini kalau tidak kurban makruh. Tiap tahun, bukan saya sudah pernah. Enggak. Bukan masalah pernah atau tidak pernah, tapi tiap tahun harus kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Muakkad itu namanya sunnah yang sangat ditekankan. Jika ditinggalkan hukumnya apa? Makruh. Alal kifayati, atas kifayah. Artinya begini. Ada sunnat ain, ada sunnah kifayah. Kalau sunnat ain setiap orang disunahkan untuk melakukannya. Kalau sunnah kifayah, idza fa'alahu wahidun saqatal haraj anil bagin. Jika salah satu melakukan maka gugur haraj, permintaan atas atau beban atas yang lain itu gugur. Fa idza ata biha, jika telah mendatangi biha dengannya itu udhiyah wahidun, salah satu min ahli baitin, daripada ahlul bait penduduk rumah, kafa an jami'ihim, maka cukup menggantikan yang lain. Jadi maksudnya ini tolapnya tidak ada, permintaannya tidak ada, bebannya ada. Jangan salah paham, kemudian memahami satu kambing cukup untuk satu keluarga. Tidak, satu kambing ya satu orang. Cuma kalau di rumah itu ada orang yang menyembelih satu kambing, maka bagaimana hukumnya? Saqatal haraj anil bagin, sisanya tidak usah nyembelih, tidak apa-apa, tidak kena makruh. Wadih. Satu rumah itu satu aja menyembelih, yang lainnya tidak kena makruh kalau yang lainnya juga mampu. Jelas ya? Tidak harus masing-masing menyembelih untuk menghilangkan makruh. Cukup satu orang. Pahalanya ya enggak. Kalau satu orang yang menyembelih ya pahalanya ya satu orang itu, bukan satu orang untuk satu kambing untuk satu keluarga. Faham? Wala tajibul udhiyah illa binadhar, dan tidak wajib itu udhiyah kecuali dengan nadhar. Kalau nadhar baru menjadi wajib, atau ta'yin, ada nadhar ada ta'yin. Wa yujzi'u fiha al-jaz'u ya. Jaz'u, al-jaz'u atau al-jiz'u, jaz'u. Apa jaz'a itu? Minad dha'ni, daripada kambing kibas. Apa jaz'a itu? Bahwa malahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah, yaitu yang memiliki usia 1 tahun dan ta'ana sudah masuk fi tsaniyah pada tahun kedua. Jelas ya? Jadi bukan 1 tahun kurang, tapi 1 tahun lebih. Ta'ana fi tsaniyahnya ada lebihnya. Jika dia lahirnya Muharram, tanggal 1 Muharram, berarti dia sudah sekarang ini sudah tanggal 2 atau tanggal 3. Itu berarti ta'ana fi tsaniyah. Jelas? Jadi kalau dikurbankan di Idul Adha, maka tidak boleh, kan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ya, tidak boleh menggunakan kambing yang lahir pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jelas? Ini kambing saya ini lahirnya tanggal 11 Dzulhijjah. Kambing don, apa don itu? Tahu don? Domba, kibas. Ya.
Domba kibas itu namanya don. Disebut don, disebut kabesh, kabesh, kabesh wa don, ya. Kalau si kalimat ghanam itu umum. Al-ghanam syah, syah itu umum. Syatun semua, baik itu do'n atau ma'iz, semuanya adalah syah. Tapi kalau dikatakan do'n, ini berarti kibas. Jad al-jad'u minad do'n wa huwa ma lahu sanatun. Jadi kalau ada kambing kibas lahirnya tanggal 11 tidak sah. Karena belum masuk ke Fisania berarti kalau disembelih untuk tanggal 10. Jelas ya? Jadi kambing-kambing yang ulang tahunnya bukan Dzulhijjah, tapi ulang tahunnya atau awal-awal Dzulhijjah tidak apa-apa. Atau ulang tahunnya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah boleh. Ya. Jadi antum harus tanya ini kapan ulang tahunnya ini kambing ini ya. Faham ya? Wathaniyu minal ma'iz atau minal ma'zi atau ma'iz. Dan thani, apa thani itu? Wa huwa ma lahu sanatan, yang berumur 2 tahun wa ta'ana fi tsalitsah. Ini ma'iz. Ma'iz itu apa? Kambing kacang. Kharuf disebut kharuf, disebut ma'iz, disebut kharuf, kambing kacang. Paham? Ada kambing kacang, ada kambing domba kibas. Bedanya apa? Kalau kambing kibas itu lemaknya banyak, ya apalagi buntutnya. Oh, buntutnya itu isinya lemak tok itu. Pernah makan buntutnya kambing? Hah? Tulangnya kecil aja tulangnya. Ya, saya pernah dapat buntutnya kambing besar gini. Ya. Buntutnya kambing gini, tulangnya kecil. Yang lainnya isinya apa? Lemak, ya. Bagi yang suka lemak istimewa itu. Nikmat. Wadah. Ini kok wasaniyu minal ibil ini? Apa di situ lanjutannya? Setelah wasaniyu minal ma'iz apa? Terus ajib. Bukan saniyu kalau ibil namanya. Tapi apa? Badanah. Masa saniyu di situ? Ada yang bajuri, ada yang bajuri. Saniyu juga di hasyianya. Walau wathani minal ibil malahu khamsun. Iya. Dipanggil wathani juga ya.
malahu khamsu sinin, yang umurnya 5 tahun, ya. Wa ta'ana fil sadisa, masuk kepada 6. Wa tsani minal bagar, yaitu malahu sanatan, wa ta'ana fil salisa. Jelas ya? Wa tudziul badanatu an sab'atin. Badanah ini apa? Onta umur 5 tahun itu disebut badanah. Disebut badanah karena badannya besar. Oh, saniyu itu jika gigi depannya apa? Tanggal. Itu disebut apa? Sani, ya. Gigi depannya tanggal. Paham ya? Sania itu ini gigi depan. Nah itu onta gigi depannya tanggal pada usia apa? 5 tahun. Kalau kambing gibas, disebut jazak. Ajza itu giginya tanggal pada usia setahun. Lek kambing gibas usia setahun atau enggak sampai setahun, giginya tanggal. Kalau kambing kacang berarti usia 2 tahun sama bakor ya. Dikatakan ajza, giginya dikatakan apa? Sani, giginya tanggal. Jelas ya? Oh, kalau jazak giginya lepas, kalau sani giginya muncul. Ya. Makanya sani itu lebih tua, jazak lebih muda. Ketika jazak itu umur setahun, giginya lepas. Ya. Kemudian sani giginya muncul, gigi depannya. Biasanya kalau anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun. Umur 7 tahun kan gigi depannya muncul ya. Hah? Umur 6 tahun giginya biasanya mulai apa? Tanggal. Setelah lama tanggal, giginya tidak ada, terus muncul.
Gigi depan ini disebut sani. Wadah. Jadi jaza' lebih mudah daripada sani. Jaza' itu giginya tanggal, sani giginya muncul. Onta jazaknya umur 4 tahun memang. Onta umur 4 tahun disebut jaza'ah. Jazaknya umur 4 tahun. Umur 5 tahun sani. Mulai muncul. Setahun berarti ya. Menumbuhkan giginya setahun. Dari tanggalnya ke munculnya itu setahun. Jelas ya? Ojo guyon ya. Jangan guyon. Wa tudziul badanatu an sab'atin, dan mencukupi itu badanah onta tadi itu an sab'atin dari 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyati biha, 7 orang itu ishtaraku bersyarikah, kongsi, paham ya? Fitat hayati di dalam berkurban biha, dengannya itu jaza'ah. Dengannya itu badana. Paham? Wa tudzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fitat hayati biha. Jadi begini, iuran biasanya kan ada iuran kurban. Sapi, onta itu bisa untuk 7. Banyak orang bertanya-tanya, kan umumnya 7 orang semuanya tujuannya apa? Kurban. Ustadz, bagaimana kalau salah satu tujuannya akikoh? Bisa apa tak? Bisa. Ya, jangankan salah satu tujuannya akikoh, salah satu tujuannya untuk dimakan sendiri bisa. Ya. Atau untuk dagang, atau yang satu orang kafir, enggak masalah. Paham ya? 6 orang kafir iuran untuk beli sapi. Buat apa? Buat acara pesta Natalan ya. Antum 1 orang Islam ikut jadi yang ke-7 buat kurban. Boleh atau tidak? Boleh. Setelah disembelih nanti dibagi secara adil. Antum ambil yang 7-nya antum sedekahkan. Paham ya? Untuk yang bagiannya orang kafir terserah. Ya, cuma kurang bagus itu. Kalau memang dia memerlukan 1 orang untuk kongsi, antum jadi penolong untuk Natalan. Tapi kalau bukan untuk Natalan, hanya untuk apa? Acara pernikahan. Ada orang Kristen mau bikin acara pernikahan. Faham? Menyembelih sapi, uangnya kurang. Wis gini aja wis. Saya mau ikut iuran kongsi. Ya, syarikah. Kita bagi 7. Ente uangnya berapa? Saya uangnya 18 juta. Harga sapinya berapa? 21. Kurang 3 juta. Saya masuk 3 juta. Ya. Tapi saya minta sepertujuh. Ya, saya masuk minta 1/7. Jadi saya anggap 1/7. Oh iya, enggak apa-apa. Ente 1/7. Bisa. Paham ya? Setelah disembelih dibagi 7 secara adil, kemudian dijadikan apa? Kurban. Jadi waktu menyembelih dia niat kurban. Yang lainnya niat untuk acara pesta pernikahannya orang Kristen. Ya, gak masalah. Apalagi pesta pernikahannya orang Islam, tambah tidak masalah. Paham? Kalau Natalan tadi tidak enak. Kenapa? Antum dianggap menolong untuk acara maksiat.
karena hari rayanya mereka. Tapi kalau pesta pernikahan bukan maksiat, ya, tidak ada maksiat. Setiap orang menikah pasti ada pesta pernikahan. Wadih. Wa tudzi'ul bagaratu an sab'atin kadzalik. Cuma 3 juta daripada antum kongsi sapi, lebih afdal 3 juta dibelikan apa? Kambing, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena 1 darah untuk 1 orang, 1 sembelihan 1 nyawa untuk 1 orang. Sedangkan sapi 1 nyawa untuk 7 orang, antum 1/7, pahalanya lebih kecil. Paham ya? Kambing 1 nyawa untuk 1 orang, walaupun timbangannya sapi lebih besar. Berapa dagingnya kambing setelah jadi? Ada 30 kilo? Hah? Anggap 30 kilo. Sapi setelah jadi berapa? Macam-macam ya. Kalau sapinya besar bisa sampai 2 kintal, 200 kilo. Kalau enggak ya enggak terlalu besar ya enggak sampai. Ala kulli hal, sawaun kana timbangannya mepet ya. Seperti kalau kambing antum dagingnya hasilnya 30 kilo. Sapi hasilnya 210 kilo. Berarti kan memang 1/7-nya kan pas berarti ya. 3 kali 7 berapa? 210 ya, 30 kali 7. Sebenarnya pas, persis. Tetap. Atau bahkan sapinya besar, nyampe 300 kilo. Ya, besar, sampai 300 kilo dagingnya ya. Bukan berat sapinya ya. Paham? Dagingnya saja setelah disembelih. Tetap afdol apa? Kambing 1. Jelas? Tetap afdol kambing 1. Atau kambingnya antum kecil, nggak sampai 30 kilo, paling cuma 10 kilo, sama aja. Ya, dagingnya ya, bukan apa namanya, bukan waktu hidupnya, bukan. Setelah disembelih, diambil dagingnya, ternyata setelah dipisah antara jeroan, ya, antara lemak dipisah, ternyata dagingnya saja berapa? Cuma 10 kilo. Tetap lebih afdol kambing 1 daripada sapi iuran 7 orang. Paham? Alasannya tadi itu, 1 nyawa untuk 1 orang. 1 kambing ini kan 1 nyawa yang disembelih, yang dilepas. Ya, 1 aliran darah untuk 1 orang. Sedangkan sapi 1 nyawa untuk 7. Tentu saja 1 sapi untuk 1 orang lebih afdol daripada 1 kambing ya. Paham? Ada orang 1 sapi untuk 1 orang, wah afdol lagi. Lebih afdol daripada kambing. Paham? Kenapa? Ya karena 1 sapi ya akhi. Wong siji ya, 1 orang 1 sapi. Bagaimana kalau 1 sapi 1 orang sama 7 kambing? Ada orang 1 sapi 1 orang. Ada lagi 1 orang 7 kambing. Mana yang lebih afdal? 7 kambing. 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Jelas. Tapi kalau antum tidak sampai 7, tidak, afdal sapi masih. Saya menyembelih 5 kambing untuk saya sendiri. Si afdalan sapi. Kalau antum 7 kambing, maka antum lebih afdal daripada sapi. Dan 1 sapi lebih afdal daripada 1 kambing. Dan iuran 7 orang 1 sapi lebih afdal daripada
Satu kambing lebih afdol daripada iuran 7 orang satu sapi. Jelas? Jadi urut-urutannya yang paling afdol adalah 7 kambing. Satu orang 7 kambing. Ini yang paling istimewa. Yang kedua 1 sapi atau 1 onta ya, 1 onta 1 sapi. Kemudian berikutnya 1 kambing. Yang terakhir apa? Iuran. Iuran ini nomor terakhir. Cuma kalau di sebagian orang di Jawa ini lebih seneng apa? Lebih seneng sapi daripada kambing. Ya. Cangkeme wong Jawa sebabnya. Kalau jamaah suka kambing. Kalau orang Jawa suka sapi. Kan begitu, nggih Pak nggih. Sate kumu lebih lezat daripada sate kambing. Beda lidah. Kalau Habib Abdullah Muhdar enggak mau sapi sama sekali. Harus kambing. Karena kalau di Ihya Imam Ghazali mengatakan lahmul ghanam dawaun syifaun lada ala fihi. Daging kambing itu syifa, obat, tidak ada penyakitnya. Loh itu banyak orang kena stroke, atau bukan karena kambingnya, itu karena gulenya, santannya. Paham? Kalau kambing dipakai untuk sate, layadur. Apalagi kalau antum dagingnya saja nggak pakai lemak. Kalau antum makan sak jeroannya, sak kepala kambingnya, iya, stroke antum. Jelas ya? Yang Imam Ghazali mengatakan lahmul ghanam itu syifaun lada fihi, itu adalah dagingnya, bukan jeroannya, bukan usus, bukan babat ya, juga bukan kepala. Paham ya? Kepala, ada mata, ada lidah, ada otak, itu semua kolesterol tinggi. Bukan kolesterol ya, apa ya? Itu sudah pokoknya. Jelas ya? Tapi kalau daging enggak. Sebaliknya kalau sapi, kata Imam Ghazali, daun la syifa'a fihi ya, penyakit yang tidak ada obatnya. Dagingnya sapi, Imam Ghazali mengatakan bukan obat itu, penyakit itu.
Jelas ya? Wa tudziul bagara an sab'atin kadzalik wa tudziul syatu an syakhsin wahid, dan satu kambing untuk satu orang, an syakhsin wahid. Wahia, nah satu kambing afdalu, lebih afdal min musyarakatihi fi ba'ir, lebih afdal daripada kongsi bersyarikah iuran di dalam satu onta, mimba fi ba'ir, dalam satu onta. Wa afdalu anwa'il udhiyah, dan yang paling afdal daripada jenis-jenis korban adalah ibilun, onta, karena dagingnya lebih banyak. Tsumma bakarun, kemudian sapi, tsumma ghanamun, kemudian kambing. Jelas ya? Nah, tapi kalau dagingnya lebih enak apa? Kambing daripada onta. Onta itu dagingnya tidak ada yang super, semuanya campur lemak. Antum kalau beli daging ada istilah daging super, ada istilah daging super, ada istilah daging biasa. Daging super itu berarti apa? Tidak ada lemaknya. Jadi orang jual daging itu biasanya dipilah-pilah, yang campur lemak disendirikan, ini harganya beda. Yang daging tidak ada lemaknya disendirikan, ini harganya beda. Makanya tanya, beli daging yang apa? Super, mahal. Yang biasa, paham ya? Ada lagi yang tetelan. Biasa kalau jual apa? Daging sapi ya. Tetelan itu berarti apa? Lemak campur daging. Bukan daging campur lemak, tapi lemak campur daging. Paham? Nah, kalau sapi, kalau onta tidak ada yang super. Setiap seratnya campur lemak. Jadi setiap serat lemak. Itu daging onta. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ana tawaddau min lahmil ba'ir ya Rasulullah, apakah kami harus wudu daripada makan daging onta ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, iya. Kemudian mereka tanya lagi, ana tawaddau min lahmis syati ya Rasulullah, apakah kami harus wudu setelah makan daging kambing ya Rasulullah? Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan makan daging onta membatalkan wudu. Jelas ya? Makan daging onta membatalkan wudu. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. Sahabat bertanya, ana tawaddau, apakah kami berwudu? Itu bukan wudu syar'i, itu wudu lughatan, wudu bahasa. Apa wudu bahasa? Cuci tangan, cuci muka, itu secara bahasa disebut wudu. Ya, ghuslu ba'dil a'dha, membasuh sebagian anggota tubuh disebut wudu secara bahasa. Paham? Kenapa? Kalau daging onta itu setiap seratnya itu lemak. Jadi kalau makan pasti tangannya apa? Berlemak. Apakah kami cuci tangan? Ya cuciin, karena berlemak. Sedangkan daging kambing tidak. Apakah kami berwudu? Terserah. Daging kambing terserah, karena lemaknya jarang. Paham ya? Wa arba'un la tudzi'u fi dhahaya, 4 binatang yang tidak sah dalam apa? Dalam berkurban. Ya, wa arba'un, dan 4 binatang. Wa fi ba'dhin nusakh wa arba'atun, sebagian tulisan arba'atun. La tudzi'u fi dhahaya, yang tidak sah di dalam berkurban. Ahadu, yang pertama al-aura al-bayyin. Apa? Al-aura, buta. Aura itu buta sebelah. Al-bayyin, yang jelas, ay al-zahir, yang nampak, awaruha, kebutaannya. Ya. Kenapa? Karena biasanya dia kalah sama teman-temannya, kalah.
Teman-temannya sudah makan, dia belum makan karena penglihatannya tidak normal ya. Matanya kambing tidak kayak matanya ente ya. Matanya kambing hadap ke sana sama hadap ke sana. Bukan begini, tapi gini. Di padat nabi awake dhewe. Jelas ya? Wa in baqiyatil hadaqatu fil asah, walaupun bolanya masih ada. Bolanya masih, apalagi kalau picek ya sudah kayak enggak ada gitu. Ini bolanya masih ada. Masih ada bola matanya, sama aja. Watsani yang kedua al-arja, yang pincang, al-bayin arajuha, yang sangat jelas pincangnya. Ini sama. Karena apa? Teman-temannya lari untuk makan, dia masih apa? Gini-gini, telat. Akhirnya enggak gemuk-gemuk, kurus, gara-gara selalu apa? Telat. Ya. Walau kana husulul arad laha inda idja'iha, walaupun terjadinya araj, terjadinya pincang itu laha inda idja'iha, ketika dibaringkan litatahiyatin, untuk berkorban, bisa babi ittirabiha, karena dia gemetar. Karena gemetar waktu mau dibaringkan jatuh, akhirnya pincang, sudah tidak sah. Ini terjadi terutama bagi sapi. Sapi biasanya kalau datang naik apa? Naik apa sapi? Hah? Pick up. Di India sapi naik pick up itu. Naik truk. Nah, ketika turun dari truk, ini sering terjadi apa? Sering terjadi jatuh. Kadang-kadang enggak. Ya namanya sapi disuruh naik turun, ya kalau manusia ya. Iki sapi ini. Apalagi di orang-orang dipegangi gini talinya, takut lari, tambah gopo sapi ini, tambah bingung, akhirnya klek, khalas, tidak sah sudah, 21 juta hilang, ya, paham ya? Ya bukan berarti tidak bisa disembelih, bisa, tapi untuk kurban orang kan mengeluarkan uang, tujuannya untuk apa? Kurban, bukan untuk walimah. Ya akhirnya di setor nang gini, tuku warung rawon ya, di mana? Pasar besar itu ya, Jagal. Lah ya untuk rawon biasanya, atau di Jagal yang biasa dijual daging sapi. Sudah itu sudah, mau kemana lagi? Kan begitu. Mau dibuat kurban tidak sah. Wadah. Jadi walaupun ketika mau, oleh karena itu hati-hati. Kadang-kadang orang-orang itu terlalu ya. Apalagi kalau mau menyembelih sapi, kurang pinter sebabnya. Kurang pinter. Ada ilmunya sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa. Ilmu bagaimana cara membaringkan binatang. Orang kampung tidak bisa. Moro kakinya dikasih tampar jegal, buak, jatuh, diikat. Ya, walhasil kalau sapi disembelih itu tersiksa. Paham ya? Karena apa? Karena kalau dia itu tidak digitukan terus berontak, yang susah siapa? Yang nyembelih susah, kan begitu. Tapi yang punya ilmunya bisa, supaya sapi itu tidak berontak walaupun disembelih oleh satu orang ya. Nggak usah banyak-banyak, satu orang yang nyembelih. Malah lebih afdal menyembelih itu tidak diikat, atau kalau diikat gak apa-apa ya, terutama sapi, tapi dibiarkan satu kaki untuk apa? Untuk supaya bisa merasakan kejangnya. Jadi ketika darahnya keluar itu kan kejang gini, itu ada kaki yang nyentak-nyentak. Faham? Wasalisu yang ketiga al-maridatu, yang sakit, al-bayin maradhu, yang sangat kelihatan sakitnya.
wala yadurru yasiru hadzal umur, dan tidak bahaya kalau sedikit dari perkara-perkara di atas. Ya. Buta sebelah, pincang, sakit, kalau sedikit boleh, tidak masalah. Warabi'u yang keempat al-ajfa, yang sangat kurus kering, apa namanya? Busung lapar ya. Kurang gizi. Sapinya busung lapar. Wahiyallati, yaitu yang zahaba mukhuha. Ai zahaba dimaghuha. Sampai hilang sumsumnya minal huzal, daripada kurus. Alhasilullah, yang terjadi daripada hewan tadi itu, yang ada pada hewan tersebut. Jadi saking kurusnya sampai sumsumnya apa? Sumsumnya hilang. Saking kurus. Itu kurus model opo ini? Itu tidak sah. Busung lapar sawah ini. Kenapa kok tidak sah? Ya, apa yang mau disembelih? Tulang. Buat apa tulang? Ya, kita makan daging, tidak makan tulang. Wallahu alam. Tinggal sedikit. Wa yubzil khasi. Kalau khasi, apa khasi itu? Al maktul khasiaten, telurnya terpotong, itu boleh. Ya, telurnya terpotong boleh. Wal maksurul qaran, atau tanduknya pecah. Ilam yu'athir fil laham, asalkan tidak berpengaruh pada daging. Kalau berpengaruh pada daging, ya tidak sah. Wa yujzi'u aidon, ya apa berpengaruh pada daging? Misalnya teman-temannya ini semuanya bertanduk, dan kalau makan selalu rebutan. Paham? Kalau makan rebutan, sehingga akhirnya yang punya tanduk yang menang, yang tidak punya tanduk mesti kalah. Makanya sedikit tambah kurus. Ini tidak bisa, ya, tidak sah karena berpengaruh. Tapi kalau enggak, makannya tidak rebutan, ya aman. Karena sebagian kambing itu dibawa ke padang rumput. Kalau padang rumputnya sedikit, akhirnya mereka kan nyari-nyari, jadinya rebutan. Kalau padang rumputnya luas, nah ini kan tidak rebutan. Apalagi kalau zaman sekarang, kadang-kadang kambingnya bukan dibawa ke padang rumput, tapi yang punya kambing apa? Nyari rumput, jadinya tidak rebutan ya. Jadi yang punya tanduk, tidak punya tanduk, semuanya apa? Tidak ada bedanya, aman, tidak rebutan. Wa yajzu aidan faqidatul qurun, juga sah kalau tidak punya tanduk. Wahyal musamma bil jalha, yang disebut wala tujziul maqtu'atu kullal udhun, dan tidak sah kalau terpotong seluruh telinganya. Kenapa? Telinga ini termasuk makanan. Beda dengan telur tadi itu. Ya, kalau telur tidak dimakan, tapi orang sini biasanya dimakan ya. Kalau orang sana dibuang, ya. Teman saya itu pernah lihat ada orang buang satu kresek di tempat sampah. Dilihat ternyata apa? Isinya telur semua. Apa ini? Wah, ini punyanya onta ini kayaknya ini. Ya, sak kresek itu. Akhirnya diambil, dia tukang masak di Darul Mustafa. Ya, diambil, dibuang kulitnya, dicuci, dipotong-potong, kasih bumbu dimasak ya. Habis gitu disuguhkan ke orang-orang Arab. Apa ini? Kulbas, ya, makan aja, makan. Setelah dimakan tanya apa ini? Dibilang ada hakil ta'ir. Langsung ya. Orang sana tidak makan gituan, jijik. Dan Rasulullah juga tidak mau. Makanya Rasulullah itu kalau makan selalu nyari apa? Zira'. Tahu zira'?
Zira ini lengan, dan lengan itu cuma 2. Ya. Ini tidak mau Rasulullah. Kenapa? Karena dekat dengan kotoran. Ini tidak mau. Padahal ini kan dagangnya lebih besar. Nabi sukanya ini karena jauh dari kotoran. Paham ya? Jadi jijian Rasulullah itu. Ya, jijian. Bukan berarti haram. Ya halal. Cuma orang sana tidak ngitung. Makanya tadi kalau terpotong khosinya, maktul khosiaten, ya itu tidak apa-apa, sah. Tapi kalau telinga tidak boleh. Paham ya? Karena telinga termasuk dianggap makanan. Walaupun jarang yang makan. Ente suka makan telinga? Alot ya. Telinga kalau dimakan alot. Atau kalau digoreng. Wala ba'daha, dan juga tidak sebagiannya. Walal makhluqatu bilal udhun, dan tidak sah yang tercipta tanpa teli. Walal maqtu'atu dzanab, dan juga tidak sah yang terpotong apa? Ekornya, wala ba'duhu, atau terpotong sebagian ekor ya. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.